السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے کامیاب زندگی گزارنے کے بنیادی اصول۔ سب سے پہلا اصول ہے اپنے کام سے محبت۔ تمام کامیاب اور خوشحال لوگ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو بھی اپنے کام سے پیار کرنا ہوگا اور اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ آپ اپنی فیلڈ کے سب سے بہترین اور کامیاب شخص بنیں گے۔ اپنے کام سے محبت آپ کی توانائی اور جوش و جذبے میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اپنے کام میں بہترین بننے کے لیے جتنا وقت ضروری ہو صرف کریں، کوئی بھی قیمت ہو ادا کریں، سفر کرنا پڑے تو کریں یا کسی قسم کی قربانی دینی ضروری ہو تو دیں۔ اپنے آپ سے بہترین بننے کا عہد کریں اور کامیاب افراد کے صف میں شامل ہونے کے لیے کام کریں۔ بہترین بننا ایک فیصلہ ہے۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قسم پرسی میں گزار دیتی ہے، مگر یہ عہد نہیں کرتی کہ انہیں اپنے فیلڈ کا بہترین شخص بننا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت مزید صرف کریں، کوشش کریں، پوری دل جمعی سے کام کریں اور اپنے اہداف و مقاصد اور کام سے محبت کرنا شروع کر دیں تو بہت جلد آپ ان افراد میں شامل ہو جائیں گے جو کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انتھک محنت اور لگاتار کوشش۔ انتھک اور لگاتار محنت کا متبادل کوئی اور نہیں۔ دنیا قابل ذہین اور خوددار صلاحیتوں کے مالک ناکام افراد سے بھری ہوئی ہے۔ کامیابی صرف انہی کے حصے میں آئی ہے جنہوں نے اس کے لیے ایک خاص سمت میں مسلسل اور انتھک محنت کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ پا لیا جس کی خواہش کی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ کی کامیابی کا راز بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں تھک جاتا اور پریکٹس ختم کرنا چاہتا تو سوچتا کہ میرا حریف اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ جب میں دیکھتا کہ وہ تو اب بھی پریکٹس کر رہا ہے تو میں اپنی پریکٹس جاری رکھتا۔ اس کے بعد جب میں دیکھتا کہ اس نے پریکٹس ترک کر دی، میں تب بھی اپنی پریکٹس جاری رکھتا۔ مثبت سوچ اور رویہ۔ معروف امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کی ایک عظیم دریافت یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ بدل کر اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں وہی کچھ ملتا ہے جس کی ہم توقع کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کو کامیابی کی توقع ہوتی ہے، اسی لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ ناکامی کی خوف تلے دبے ہمیشہ ناکامی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ انہیں ناکامی کی صورت میں مل جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق انسان کی کامیابی میں اس کی مثبت سوچ کا کردار 85% ہے، جبکہ ذہانت اور تعلیم وغیرہ کا صرف 15%، کیونکہ یہی مثبت سوچ مثبت رویے کی بنیاد بنتی ہے اور مثبت رویہ کامیابی کے سفر کا سادہ راہ ہے۔ مثبت سوچ، مثبت رویے اور مثبت رویے مثبت نتائج پیدا کرتے ہیں۔ منفی سوچ والے لوگ ہمیشہ مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں اور مثبت سوچ والے ہمیشہ امکانات اور مواقع کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انسانی دماغ وہی کچھ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے مسائل اور مشکلات تلاش کرنے کو کہیں گے تو یہ آپ کو مسائل اور مشکلات سے لاد دے گا، اور دوسری طرف اسی دماغ کو اگر امکانات اور مواقع ڈھونڈنے کا حکم دیا جائے گا تو یہ آپ کو بے تحاشا امکانات اور مواقع فراہم کر دے گا۔ اپنے آپ سے مخلص ہونا۔ اگر آپ اپنے آپ سے مخلص نہیں اور اپنے اہداف و مقاصد کے حصول میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اپنی سستی اور کاہلی یا غلطیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانا خود کو دھوکہ دینا ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ زندگی میں اسی مقام تک پہنچ پاتے ہیں جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں اور جس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایک مشہور شاعر کا یہ قول ہے
तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। ज़ब्ती नफ्स कामयाब लोगों को अपने ऊपर अपनी आदत और ख्वाहिशात पर मुकम्मल इख्तियार होता है। वो गैर ज़रूरी और गैर पैदावारी काम काज में अपने आप को उलझने नहीं देते। बाज़ औक़ात वो ना चाहते हुए भी वो तमाम काम करते हैं जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। उनका खुद पर मुकम्मल इख्तियार उन्हें कामयाब इंसान बनाता है। मुस्तकिल मजाजी इंसान को वो कुछ देती है जो आम आदमी के तसव्वुर से भी बालातर है। एक मुस्तकिल मजाज औसत दर्जे की सलाहियतों के मालिक शख्स की कामयाबी की ज़मानत दी जा सकती है, मगर एक बेहद ज़हीन और काबिल मगर मतलून मजाज शख्स की नहीं। अपनी बात समझाने के लिए मैं एक कहानी का सहारा लूँगी। और एक बुरा आदमी जिसकी उम्र 100 साल के करीब थी, एक पहाड़ी इलाके में रहता था। उसका घर पहाड़ों में घिरा हुआ था। उन पहाड़ों की वजह से उसे बहुत तकलीफ होती थी। जब भी उसे घर से बाहर जाना होता, उसे बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता और घूमकर सड़क पर आना पड़ता, जिसकी वजह से उसका बहुत सा वक्त और तवानाई ज़ाया होती। उसने अपने अहले खाना को जमा किया और इस मसले से निपटने के लिए मशावरत तलब की। अपने रास्ते में मौजूद उन पहाड़ों को हटाने के लिए हम सबको मिलकर अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और अपने रास्ते को आसान, हमवार और साफ कर लेना चाहिए। बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी बीवी ने उस ख्याल को अहमकाना और नाकाबिले अमल करार दिया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि तुम बहुत ज़ईफ़ हो चुके हो। तुम तो चंद मन वज़नी एक पत्थर भी नहीं उठा सकते और इतने बड़े पहाड़ को रास्ते से हटाना तो बिल्कुल तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर उन पहाड़ों को खोदना शुरू कर भी दिया जाता तो हम उनके मलबे को कहाँ डालेंगे। हिम्मत खां के लड़कों ने पुरजोश आवाज़ में कहा कि हम इस मलबे से अकब में बहने वाले दरिया के किनारों पर मौजूद बंद को मज़ीद मजबूत बना देंगे। इस तरह हम दरिया के तुग़यानी के खौफ से भी महफूज हो जाएंगे। फैसला हो गया और हिम्मत खां ने अपने 3 बेटों और 5 पोतों को साथ लिया और पहाड़ पर जा पहुंचा। हिम्मत खां और उसके बेटे चट्टानी पत्थरों को तोड़ने और उसके पोते मलबा उठाने और उसे ठिकाने लगाते। ये देखकर पड़ोस में रहने वाली मुअम्मर बेवा ने भी अपने नोखेस लड़की और मुलाजिम को उनका हाथ बढ़ाने के लिए भेज दिया। दिन पर दिन गुजरते रहे। कई सर्दियाँ आईं और गुजर गईं, कई गर्मियाँ आईं और गुजर गईं। हिम्मत खां और उसकी टीम ने अपना काम जारी रखा। उसी गांव में दानिश मियाँ भी रहते थे। उनकी दानिशभाई बातें लोगों के लिए चिरागे राह का काम करती। दानिश मियाँ हिम्मत खां और इसके साथ काम करने वालों पर अक्सर तवज्जो का इजहार किया करते। एक दिन दानिश मियाँ ने हिम्मत खां को मुखातिब किया और कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतने अहमक और बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। अपनी बढ़ती हुई उम्र, कम होती हुई तवानाई और इतनी कम अफरादी कुव्वत से तुम ये तवक्को कैसे रख सकते हो कि तुम इतने बड़े पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकोगे। तुम तो उस पहाड़ का 10% हिस्सा भी अपने रास्ते से नहीं हटा सकते, बजाय के पूरा पहाड़। क्या तुम्हें यूँ नहीं लगता कि तुम अपना और अपने साथ काम करने वालों का कीमती वक्त और तवानाई ज़ाया कर रहे हो। हिम्मत खां ने एक गहरी सांस ली। दानिश मियाँ को अफसोस भरी निगाहों से देखा और कहा, दानिश भाई, मुझे ये जानकर बहुत ही अफसोस हुआ है कि तुम अपनी अक्ल और तालीम को इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबकि मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से हासिल होने वाले इल्म को काम में ला रहा हूँ। तुमसे बेहतर तो वो बेवा और उसका कमसिन लड़का है जो मेरे पड़ोसी हैं। बेशक मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बेटे इस काम को जारी रखेंगे और उनके बाद मेरे पोते और उनके बाद उनके बेटे, फिर उनके बेटे और फिर उनके बेटे, यहाँ तक कि हम इस पहाड़ को अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरी औलाद और नस्ल तो बढ़ती रहेगी, मगर ये पहाड़ बढ़ेगा नहीं, बल्कि हमारी मेहनत की वजह से बतदरीज छोटा होता चला जाएगा और एक दिन मादूम हो जाएगा। इस सूरत में मैं हिम्मत क्यों हारूं। दानिश मियाँ परेशान रह गए। उनके पास बोलने को कुछ ना बचा था
اگلے دن ہمت خان پہاڑ پر پہنچا تو دانش میاں پہلے سے وہاں موجود تھے۔ کامیابی کی شدید خواہش۔ ایک نوجوان نے سقراط سے پوچھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ سقراط نے کہا، مجھے کل صبح دریا کے کنارے ملنا۔ اگلے صبح دریا کے قریب ان کی ملاقات ہوئی تو سقراط نوجوان کو لے کر دریا کے اندر اتر گیا۔ کنارے پر دونوں کے گھٹنوں تک پانی تھا، مگر وہ آگے بڑھتے رہے۔ جب پانی ان کے گردنوں تک آ پہنچا تو سقراط نے اس نوجوان کو گردن سے پکڑ کر پانی میں غوطہ دے دیا۔ نوجوان نے بہت زور لگایا اور بڑی سختی جدوجہد کے بعد اپنی گردن چھڑانے اور سانس لینے میں کامیاب ہوا۔ پھولی ہوئی سانسوں کو درست کرنے بعد نوجوان نے غسیلی نگاہوں سے سقراط کو دیکھا تو اس نے نوجوان سے پوچھا، جب تم پانی میں تھے تو تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش تھی؟ نوجوان نے کہا، سانس لینے کی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سقراط نے کہا، یہی ہے کامیابی کا راز، اپنے مقصد کو پا لینے کی شدید خواہش اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سخت جدوجہد۔ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی کی ایسی شدید خواہش آپ میں موجود ہے یا نہیں؟ ایسی شدید خواہش کا ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ بھرپور لگن۔ کہتے ہیں کہ سخت محنت اور زندگی میں کامیابی کا موازنہ جہاز کے زمین سے بلند ہونے اور پرواز کرنے سے کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ بطور پائلٹ رن وے کے اختتام کی طرف جہاز کو چلاتے ہیں تو آپ کنٹرول روم کو کال کر کے زمین سے بلند ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اجازت ملتے ہی آپ جہاز کا تھروٹل مکمل دبا لیتے ہیں تاکہ رفتار مکمل ہوتے ہی جہاز کے پہیے زمین چھوڑ دیں اور جہاز ہوا میں بلند ہو جائے۔ اگر آپ جہاز کا تھروٹل 80% یا 90% بھی دباتے ہیں تو آپ اس رفتار تک نہیں پہنچ پاتے جو فضا میں بلند ہونے کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ رن وے ختم ہو جاتا ہے اور جہاز کسی چیز سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ زندگی میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سخت محنت کرتے ہیں لیکن وہ 100% لگن کے ساتھ کوشش نہیں کرتے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہوا میں کبھی بلند نہیں ہو پاتے اور اس مقام تک نہیں پہنچ جاتے جہاں اوپر والے 10 یا 20% کامیاب لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ زمین پر اور اس درجے کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان 80% افراد میں زندگی بسر کرتے ہیں جو قابل حصول کامیابیوں کا صرف 20% حاصل کر پاتے ہیں۔ فضا میں ایک مرتبہ مطلوبہ بلندی پر پہنچنے کے بعد آپ تھروٹل پر دباؤ کم کر سکتے ہیں، اسے تھوڑا سا آرام دہ حالت میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے باوجود آپ اپنے تمام سفر کے دوران وہی بلندی بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اپنے کیریئر میں یا اہداف و مقاصد کے حصول میں، خاص طور پر اس کے آغاز میں، آپ کو اپنی 100% توانائیاں اور محنت لگانی پڑتی ہے تاکہ آپ کشش شکل سے آزاد ہو جائیں اور درجے کے لوگوں سے بلند ہو کر فضا میں سفر شروع کر دیں۔ لیکن ایک مرتبہ فضا میں مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر جب آپ اپنی فیلڈ کے اوپر والے 10 یا 20% کامیاب افراد میں شامل ہو جائیں تو آپ تھروٹل پر دباؤ کم کر سکتے ہیں، اپنے اہل خانہ اور دوست احباب کے ساتھ زیادہ وقت صرف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی آمدنی، معیار زندگی اور نتائج کا معیار بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کی زندگی جینے کا حق کس کو ہے۔ اگر آپ کی زندگی جینے کا حق صرف آپ کو ہے تو اسے کامیاب یا ناکام بنانے کی تمام ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے۔ آپ کو اپنے تمام فیصلوں اور اعمال کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اپنی غلطیوں کو دوسروں کے سر منڈا کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری کا مطلب اپنے فیصلوں، کارکردگی اور نتائج کی ذمہ داری لینا ہے۔ اپنے اہداف و مقاصد کے حصول میں بھی اس بات کو یقینی بنائیے کہ ان کے حصول کی تمام تر ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اہداف و مقاصد تو آپ کے ہوں مگر ان کے لیے کام کوئی اور کرے۔
जब तक आप में ये एहसास से जिम्मेदारी पैदा नहीं हो जाता, आप अपने मकासद के हसूल से दूर रहेंगे। आपको ये समझना होगा कि आपके मकासद खुद ब खुद पूरे नहीं होंगे, बल्कि आपको उनके लिए मेहनत और कोशिश करना होगी। ये एहसास जिम्मेदारी इतना शदीद होना चाहिए कि आपको रातों को ख्वाब भी अपने मकासद के आएँ। जब ऐसा हो जाए तो समझ लें कि आप अपने मकासद के हसूल के करीब हैं। कामयाबी की बड़ी वजूहात में से एक इंसान में दुरुस्त कुव्वते फैसले का होता है। दुरुस्त और बरवक्त फैसला करने से आप बेशुमार मौके और इम्कानात से फ़ायदा उठा सकते हैं। नाकाम लोगों में इस कुव्वत का ना होना उन्हें बेहतरीन मौके से मुस्तफ़ीद होने से महरूम कर देता है। अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसी लोगों की अक्सरियत नज़र आएगी जो उस सलाहियत से महरूम हैं। अक्सर घरों में कई कई घंटे तक इसी बात का फैसला नहीं हो पाता कि आज खाना क्या पकाया जाए। शॉपिंग सेंटर्स ऐसे लोगों से भरे होते हैं जो अपने फैसलों से मुतमईन नहीं होते और ख़रीदा हुआ सामान वापस करने या तब्दील करने आए होते हैं। अब ज़रा सोचिए कि जो लोग इतने छोटे छोटे मामलात में फ़ैसले नहीं कर पाते, वो ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलात में कैसे फ़ैसला कर सकेंगे। जिस तरह इंसानी जिस्म में बहुत सी उज़लात मसल्स हैं, इसी तरह इंसानी दिमाग में कुव्वत फ़ैसला के उज़लात यानी कि मसल्स हैं, और जिस्मानी मसल्स की तरह उन्हें भी जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए उनकी कारकर्दगी उतनी ही बढ़ जाती है। अगर आप किसी तनसाज यानी कि बॉडी बिल्डर से पूछेंगे तो कि उसने इतना शानदार और मजबूत जिस्म कैसे बनाया है, तो वो बताएगा कि उसने अपने जिस्मानी मसल्स पर उनकी बज़ाहिर इस्ताअत से ज़्यादा वज़न डाला और उन्हें तरबियत दी, उन्हें रोज़ाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में उसने इतना शानदार जिस्म बना लिया। बिल्कुल इसी तरह आप भी अपने कुव्वत फ़ैसले के मसल्स को तरबियत दे सकते हैं, उन्हें बार बार इस्तेमाल करके उनकी कारकर्दगी में इजाफा कर सकते हैं। कामयाबी का तअल्लुक़ ज़हन से है। इंसान के ज़हन में जो ख़यालात व अक़ाइद परवश पाते हैं, उन्हीं की वजह से उसे कामयाबी या नाकामी मिलती है। चंद साल कबल यूनिवर्सिटी के 16,000 अफराद के तज्ज़िये पर मुश्तमिल एक रिसर्च की और दरियाफ्त किया कि कामयाब या नाकाम अफराद में बुनियादी फ़र्क ज़हनी और नफ्सियाती है। अगर कोई भी शख्स इन मुस्बत ज़हनी खसूसियात सलाहियतों का मालिक है तो वो कामयाब हो जाएगा। इसी तरह अगर आप भी खुद में ये मुस्बत ज़हनी नफ्सियाती खसूसियात पैदा कर लें तो ये खसूसियात आपको ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेंगे। अगर आप किसी ज़ेरे तामीर इमारत को देखकर ये अंदाज़ा लगाना चाहें कि ये इमारत कितनी बुलंद हो सकती है, तो आपको पहले ये देखना होगा कि इसकी बुनियादें कितनी गहरी खोदी गई हैं। जितनी गहरी बुनियादें होंगी उतनी ही बुलंद और बाला इमारत होगी। बिल्कुल इसी तरह आपके इल्म, सलाहियतों और महारतों की बुनियाद जितनी गहरी होगी उतनी ही बुलंद और अजीम शान ज़िंदगी आपको मिलेगी। एक मरतबा जब आपने सही तरीके से अपनी बुनियाद बना ली या डाली और अपनी फील्ड में महारत हासिल कर ली तो फिर दुनिया का हर दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। आपके पास ऐसे तलस्मी यानी कि जादू की कुंजी होगी जो हर बंद दरवाज़ा खोल देगी। ये ऐसी बुनियाद है जिसे आप हमेशा मज़ीद गहरा और बेहतर बना सकें। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि अपने यकीन को कामिल रखना चाहिए। यकीन कामिल इंसानी तारीख़ जिन मौजों से भरी हुई है उनकी तह में यकीन कामिल पाया जाता है। अकेला यकीन आपकी ज़िंदगी में ऐसे मुस्बत इनकलाबात ला सकता है जो शायद कोई और जज्बा नहीं। कहा जाता है कि पहला इनाम ज़हन को नहीं बल्कि यकीन को मिलता है। अगर आपको अपनी सलाहियतों पर कामिल यकीन है तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। यकीन की ताकत वो ताकत है जिससे पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। दुनिया की कोई भी मजहबी किताब उठाकर देख लें, ये यकीन और यकीन